بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازدواجی زندگی یعنی میاں اور بیوی کے درمیان جو زندگی بسر کی جاتی ہے، اس زندگی کو ازدواجی زندگی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو زندگی ہوتی ہے، اس کا جو آغاز ہوتا ہے، اس میں میاں اور بیوی دونوں، جن کی عمریں بالکل 20-21 سال، 22 سال، 18 سال کی ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس عمر میں دونوں اس قدر شعور کے درجے پر نہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جس شعور کی اس دور میں ضرورت ہوتی ہے۔ لڑکا بھی بے شعور ہوتا ہے، کھیل کود کا زمانہ، اور لڑکی بھی کھیل کود کے زمانے کی ہوتی ہے، اور دونوں رشتے میں بن جاتے ہیں، اور ان دونوں کے لیے یہ زندگی بالکل نئی بھی ہوتی ہے اور بعض مرتبہ عجیب بھی ہوتی ہے، اور دونوں کے ایک دوسرے کے مزاج کے میل نہ کھانے کے نتیجے میں، یا ایک دوسرے کے مزاج کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، یا دونوں کے مزاج کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے، اور دونوں کی فکروں میں امتزاج نہ ہونے کی وجہ سے، مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے، بعض مرتبہ کچھ تلخیاں دونوں کے درمیان میں آ جاتی ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ شادی کی جو تیاریاں ہوتی ہیں، لڑکی والے شادی کی تیاری کرتے ہیں، لڑکے والے شادی کی تیاری کرتے ہیں۔ شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہو جاتی ہے، ہر قسم کی تیاریاں شادی کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن شادی سے پہلے تیاری کے طور پر جس اہم رخ کی طرف ماں باپ کو توجہ کرنی چاہیے، اس کی طرف قطعاً توجہ نہیں دی جاتی۔ نہ ماں اپنی بچی کو یہ بتاتی ہے کہ اس کو شادی کے بعد کیسے رہنا چاہیے، بعض مرتبہ عملاً بھی ماں وہ کردار ادا نہیں کرتی جو اس کی بچی کے لیے رہنما ثابت ہو، کہ اگر ماں اپنے شوہر کے ساتھ یعنی بچی کے باپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے جو ایک بیوی کو اختیار کرنا چاہیے، اگر وہ رویہ اختیار کرتی اور عملاً بتاتی کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، تو ظاہر بات ہے کہ خاموش انداز میں وہ بچی خود بخود 5-6 سال کے عرصے میں، جو اس کے ایک شعور کی ابتدا کا دور ہوتا ہے، سمجھ جاتی کہ مجھے بھی اپنے شوہر کے ساتھ اسی طرح رہنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر مسلمانوں کی ہماری اپنی تہذیب، ہمارے کلچر پر ہم تھوڑا سا غور کریں۔ ہم عبادتوں میں تو بہت ماشاءاللہ آگے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن دین صرف اسی کا نام نہیں ہے۔ دین اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ یہ اخلاق، یہ معاملات اور یہ معاشرت، ان تینوں چیزوں کی طرف جس قدر توجہ احادیث میں دلائی گئی اور جس قدر رغبت قرآن مجید میں دلائی گئی، اس سے ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا معروف ہے۔ ہمارے اخلاق اس سطح کے نہیں ہیں، ہمارے آپس کے معاملات شفاف نہیں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں ایک بچی جب نکاح کر کے دوسرے گھر میں جائے گی، ظاہر بات ہے کہ وہاں بالکل اجنبی لوگ ہوں گے، ایک نیا گھر ہوگا، نیا سنسار ہوگا، وہاں کی کیفیات الگ ہوں گی، وہاں کے تقاضے الگ ہوں گے، وہاں کی نوعیت الگ ہوگی۔ تو بچی کو چاہیے کہ بچی اس حقیقت کو سمجھے کہ مجھے ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، مجھے اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ رشتہ داریاں 3 قسم کی ہوتی ہیں، ددیالی، ننیالی اور سسرالی۔ ددیالی اور ننیالی رشتہ داری تو بچپن ہی سے شروع ہو جاتی ہیں، لیکن سسرالی جو رشتہ داری ہوتی ہے وہ نکاح کے بعد۔ ایسی صورت میں عورت کو، بچی کو چاہیے کہ وہ اپنے نکاح سے پہلے ہی اس بات کی تربیت حاصل کرے کہ اس کو اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، اپنی نند کے ساتھ، اپنی دیگر رشتہ داریوں کے ساتھ کے درمیان میں کیسے رہنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم ترین پہلو ہے۔ اگر اس پہلو پر توجہ نہیں دی گئی تو وہی تلخ واقعات پیش آئیں گے جو آج کل پیش آ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، خلا تک نوبت پہنچ جاتی ہے، دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ اتنی محنتوں کے بعد رشتہ ہوا اور لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد نکاح ہوا، لیکن لمحوں کے اندر بات بگڑ جاتی ہے اور دونوں کے درمیان میں ناچاقی پیدا ہو جاتی ہے، دونوں الگ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نکاح سے پہلے اس جانب توجہ نہیں دی جس جانب توجہ ہم کو دی جانی چاہیے تھی، کہ ایک بچی کو نکاح کے بعد ایک ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے
किन अहम पहलुओं पर उसको निगाह रखनी चाहिए। इसी फिक्र को लिए हुए मिंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया और फ्यूचर स्टार्स एजुकेशनल एंड वेलफेयर एकेडमी ने ये फैसला किया कि शादी से पहले लड़कियों के लिए कोई तरबियती कोर्स कायम किया जाए। 4 महीने का ये कोर्स कायम किया गया है, जिसकी तफसीलात मौलाना हबीबुर रहमान हुसामी साहब, जो फ्यूचर स्टार्स एजुकेशनल एंड वेलफेयर एकेडमी के जिम्मेदार हैं, वो इंशाल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। मैं भरपूर अपील करता हूँ उन लड़कियों से, उन माँ बाप से, कि वो अपनी बच्चियों को इस कोर्स में शामिल करें। और बिल्कुल मुफ्त कोर्स चूँकि है, आसानी भी है, और आजकल ऑनलाइन ये क्लासेस होंगे इंशाल्लाह 4 महीने के, और तजुर्बेकार और माहिर टीचर्स इसमें हिस्सा लेंगी और अपने तजुर्बात की रोशनी में तरबियत करेंगी। मुझे उम्मीद है कि माँ बाप अपनी बच्चियों को इस कोर्स में ज़रूर शरीक करेंगी और इस सिलसिले में गौर व फिक्र करेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 माही शादी से पहले लड़कियों के लिए तरबियती कोर्स, जिसकी तफसीलात आपके सामने पेश की जा रही हैं। इसकी अहमियत और इफादियत हज़रत ने बयान किया है अभी। ये कोर्स मिंबर मेहराब फाउंडेशन और फ्यूचर स्टार्स एजुकेशनल एंड वेलफेयर एकेडमी की जानिब से मुनक़िद हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर जो निसाब रखा गया है वो राब्ता मदारिस निस्वान तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से जो मुक़र्रर निसाब है वो निसाब इसमें रखा गया है। इस निसाब का ढांचा इस तरह है कि इसके अंदर जो तालीम होगी वो ईमान कैफियत की परवरिश और आमाल मसूना की तरग़ीब व तालीम, अक़ाइद की इस्लाह, मियाँ बीवी के आपसी हुकूक़ और ससुराल रिश्तेदारों में होने वाले उमूमी झगड़ों से निजात कैसे हो सकती है, और बच्चों की तरबियत के उसूल से वाक़िफ़ियत, और हर हफ़्ता अकाबिरीन उम्मत से इस्तिफ़ादे का मौका फ़राहम किया जाएगा। ये जो है कोर्स की ख़ुसूसियात हैं। और इस कोर्स में दाखिले के वास्ते पहली शर्त तो ये है कि उम्र 17 साल या उससे ज़ायद होना चाहिए। उससे कम उम्र की बच्चियों के लिए इसमें दाखिला ममनू है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जिसकी शादी अभी होने वाली है या शादी अभी हो चुकी है उनको ये कोर्स कराया जाए। अगर उससे बहुत पहले कोर्स कर लेंगे तो फिर बातें याद नहीं रहेंगी। हम चाह रहे हैं कि जो शादी से पहले 17 साल या 18 साल की उम्र में ये इसमें शरीक हो जाएं, या किसी की शादी हो गई है तो वो भी इसमें शरीक हो सकते हैं। और ये कोर्स 4 महीने का रहेगा और 4 महीने मुकम्मल हाज़िरी ज़रूरी है। 80% हाज़िरी जिसकी रहेगी इंशाल्लाह कोर्स के ख़त्म पर उनको सनद दी जाएगी। और ये दाखिला, इसमें दाखिला फ़ीस भी नहीं है और मंथली फ़ीस भी नहीं है, कोर्स की फ़ीस भी नहीं है। ये फ्री ऑफ कास्ट है। मिंबर मेहराब फाउंडेशन और फ्यूचर स्टार एकेडमी की जानिब से इंशाल्लाह उसके अखराजात इंशाल्लाह मुकम्मल किए जाएंगे और माहिर मुअल्लिमात की खिदमत इसके अंदर फ़राहम जो है की गई हैं। और ये कोर्स ऑनलाइन रहेगा इंशाल्लाह। उसको तफसीलात आपको जो है बोल दी जाएंगी जब आप इसमें रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख़ 22 जनवरी है और 26 जनवरी यादगार दिन होता है, तो 26 जनवरी से इंशाल्लाह क्लासेस का आगाज़ होगा। ये क्लासेस रोज़ाना शाम के औकात, इंडिया के टाइम के हिसाब से शाम में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे की क्लास रहेगी और 40 मिनट का एक पीरियड रहेगा। तो 3 पीरियड इसके अंदर डेली होंगे और मुअल्लिमात इंशाल्लाह ऑनलाइन पढ़ाएंगे। और इसमें मटेरियल वगैरह जो है यहीं से फ़राहम किया जाएगा, आपको कुछ PDF की शक्ल में आपको भेज देंगे। और उसके अलावा आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप कॉपी लें और जो है कॉपी के अंदर नोट्स लिखें। और उसी तरीके से इंशाल्लाह 27 जनवरी से इसका आगाज़ होगा। 26 जनवरी मैंने कहा 27 जनवरी से इंशाल्लाह इसका आगाज़ होगा और 22 जनवरी तक आप हजरात नाम लिखा दें। और उसका तरीक़ा ये है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करने के बाद में आपको फॉर्म खुल जाएगा, उसमें तफसीलात पूछी जाएंगी, नाम, वालिद साहब का नाम, एज वगैरह पूछेंगे और फ़ोन नंबर। आप जैसे ही वो फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमको उसकी इत्तला मिल जाएगी और हम जो है उस फ़ोन नंबर को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको ऐड कर लेंगे, फिर आपको इत्तला मिल जाएगी। 27 जनवरी से इंशाल्लाह ये क्लासेस शुरू होंगे। 4 महीने का कोर्स रहेगा और हर क्लास में शरीक रहें, चूँकि एक क्लास दूसरे से मुंसलिक रहेगी, तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप पाबंदी से इसमें शरीक हों। मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि ये जो कोशिश की जा रही है वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। आए दिन वाक़यात तलाक़ के, खुला के पेश आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ हालात पेश आ रहे हैं। बच्ची से जो तरबियत याफ्ता नहीं होने की वजह से वहाँ जाने के बाद ससुराल में जो है निभाना मुश्किल हो रहा है, ज़िंदगी निभाना। तो इसीलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि सरपरस्त हज़रात अपने बच्चियों को इसमें जो है शरीक कराएं। शाम का वक्त इसलिए रखा गया है कि बाद बच्चियाँ स्कूल कॉलेज जाते हैं या किसी और काम के अंदर मसरूफ़ रहते हैं,
تو اس لیے شام کے اوقات میں بہتری رہے گی. آپ سب سے گزارش ہے کہ جلدی سے اس میں جو ہے داخلہ لیں، اور چونکہ ہم ایک لمٹ رکھے ہیں، اس لمٹ کے بعد میں پھر داخلہ جو ہے بند کرنا پڑے گا. جتنے آن لائن کی کیپیسٹی ہوتی ہے اتنے داخلے ہم کو لینا ہے. تو اس لیے الاول فالاول کے مصداق بن کے آپ حضرات جلدی سے اس میں پہل کریں، آگے بڑھیں، اور اس لنک کے ذریعے سے آپ حضرات جو ہے فارم فل اپ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو مزید تفصیلات معلوم کرنا ہے تو یہ فون نمبر آپ کو دکھائی دے رہا ہے 9700072994 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.